number 1, chapter number 9, text number 39. Vijaya Ratha Kutumba Atattotre Drutayaha Rashmini Tajriye Shaniye Bhagavati Rati Astu Me Mumurshur Yamaiha Nirikshya Hatha Gataha Swarupam Vijayarata Kutumba Tattotre Vijayarata Kutumba Tattotre Drutayaha Rashmini Tajriye Kshaniye Drutayaha Rashmini Tajruhe Kshaniye Bhagavati Ratirastu Me Mumurshur Bhagavati Ratirastu Me Mumurshur Yamiha Niriksha Gataha Yamiha Niriksha Tagata Swarupam Yamiha Niriksha Hata Gata Swarupam Vijayarata Kutumba Atatotre Dahaya Rashmini Tajriye Kshaniye Bhagavati Ratirastu Me Mumurshur Yamiha Niriksha Gata Swarupam Vijayarata Kutumba Atatotre Rashmini Tajriye Kshaniye Bhagavati Ratirastu Me Mumurshur Yamiha Niriksha Gata Swarupam Vijaya Arjuna Ratha chariot Kutumba object of protection at all risk Atatotre with a whip in the right hand Drudahaha controlling the horses Rashmini ropes Tajriya beautifully standing Ikshaniye to look at Bhagavati unto the personality of Godhead Rati Hastu let my attraction be there Mursho Anu is about to die Yam unto Iha in this world Niriksha by looking on Ataha those who died Gataha attained Swarupam original form Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: at the moment of death, let my ultimate attraction be to Sri Krishna, the personality of Godhead. I concentrate my mind upon the chariot driver of Arjuna, who stood with a whip in his right hand and a bridle rope in his left, who was very careful to give protection to Arjuna's chariot by all means. Those who saw him on the battlefield of Kurukshetra attained their original forms after death. Please repeat the translation. At the moment of death, let my ultimate attraction be to Sri Krishna, the personality of Godhead. I concentrate my mind upon the chariot driver of Arjuna, who stood with a whip in his right hand and a bridle rope in his left, who was very careful to give protection to Arjuna's chariot
by all means. Those who saw him on the battlefield of Kurukshetra attained their original forms after death. A pure devotee of the Lord constantly sees the presence of the Lord within himself because being transcendently related by loving service. Such a pure devotee cannot forget the Lord for a moment. This is called trance. The mystic yogi tries to concentrate upon the super soul by controlling the senses from all other engagements, and thus he ultimately attains samadhi. A devotee more easily attains samadhi or trance by constantly remembering the Lord's personal feature along with his holy name, fame, pastimes, etc. Therefore, the concentration of the mystic yogi and that of the devotee are not on the same level. Jai Shri Shada Shyam Sundar Bhagavan ki. The concentration of the mystic is something mechanical, whereas that of the pure devotee is natural with pure love and spontaneous affection. Bhishmadeva was a pure devotee as a military marshal. He constantly remembered the battlefield feature of the Lord as Partha Sarathi, chariot driver of Arjuna. Therefore, the Lord's pastime as Partha Sarathi is also eternal. All the pastimes of the Lord, beginning from his birth in the prison house of Kamsa up to the Maushala Leela at the end, all move one after another in all the universes, just as the clock hand moves from the point to another. And in such pastimes, his associates with Pandavas and the Bhishma are constant eternal companions. So Bhishma Deva never forgot the beautiful feature of the Lord as Partha Sarathi, which even Arjuna could not see. Arjuna was behind the beautiful Partha Sarathi, while Bhishma Deva was just in front of the Lord. As far as the military feature of the Lord is concerned, Bhishma Deva observed this with more relish than Arjuna. All the soldiers and persons on the battlefield of Kurukshetra attained their original spiritual form, like the Lord after the death, because by the causeless mercy of the Lord, they were all able to see him face to face on that occasion. The conditioned souls rotating in the evolutionary cycle from the aquatics up to the form of Brahma are all in the form of Maya, or the form attained by one's own actions and avoided by material nature. The material forms of the conditioned souls are all foreign dresses, and when the conditioned soul becomes liberated from the clutches of material energy, he attains his original form. The impersonalist wants to attain the impersonal Brahman effulgence of the Lord, but that is not at all congenial to the living sparks, parts and parcels of the Lord. Therefore, the impersonalists again fall down and get material forms, which are all false to the spirit soul. A spiritual form like the Lord's, either 200 or 400, is attained by the devotees of the Lord, either in the Vaikunthas or in the Goloka planets, according to the original nature of the soul. This form, which is 10% spiritual, the Swarupa of the living being, and all the living beings who participated on the battlefield of Kurukshetra on both sides attained their Swarupa as confirmed by Bhishma Deva. So Lord Sri Krishna was not only merciful to the Pandavas, but he was also merciful to the other parties because all of them attained the same result. Bhishma Deva wanted the same facility also, and that was his prayer to the Lord. Although his position as an associate of the Lord is assured in all circumstances, the conclusion is that whoever dies looking on the personhood of Godhead, within or without, attains his Swarupa, which is the highest perfection of life. Thus it is the Bhaktivedanta Purport. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashilakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishnapeshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadeshadarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravaktarunda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare ఆ యుద్ధంలో ఉన్న పార్థసారథి రూపాన్ని అతను తలుచుకుంటున్నాడు భీష్మదేవుడు. ఎప్పుడైతే తన దేహాన్ని వదిలిపెట్టే సమయం వచ్చిందో అప్పుడు ఆ పార్థసారథి రూపాన్ని రకరకాలుగా
చూస్తున్నాడు. మనం ఇంతకుముందు శ్లోకాల్లో చూస్తే ఆ స్వామి ఎప్పుడైతే తన భీష్ముడి యొక్క ప్రతిజ్ఞను కాపాడడానికి ఆ రథం యొక్క చక్రం ఎత్తుకొని ఎలా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడో గత ఉత్తరయ్య, ఆయన ఉత్తరయం కూడా పడిపోతుంటే కూడా పట్టించుకోకుండా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. ఎందుకంటే భీష్ముడు ఎక్కడ అర్జునుడిని ఇంకా ఇబ్బంది పెడతాడనేసి. సో అప్పుడు ఆ భీష్ముడి యొక్క బాణాలతోటి స్వామి శరీరం అంతా కూడా దెబ్బలు తాకి స్వామి శరీరంలో నుంచి రక్తం కారుతూ ఉందట, ఆ దెబ్బల యొక్క రక్తం. అలాంటి స్వరూపాన్ని భీష్ముడు తలుచుకుంటున్నాడు. సో అది భీష్ముడు తలుచుకునే విధానం అన్నాడు. సో మరి ఇక్కడ ఎలా తలుచుకుంటాడు? ఇప్పుడు విజయరథ కుటుంబ అతత్రోత్రే మృతయ రశ్మిని తచ్శ్రియే క్షయే. సో తచ్శ్రియ అన నిలబడి ఉన్నాడట. ఎంత నిలబడి ఉన్నాడు? శ్రియ, చాలా అందంగా నిలబడి ఉన్నాడట. మరి అందమైన రూపం ఏంటి? భీష్ముడు తలుచుకున్న అందమైన రూపం ఏంటి? విజయరథ కుటుంబ అతత్రోత్రే, విజయుడి యొక్క రథం. విజయుడు అంటే అర్జునుడి యొక్క రథం మీద ఎలా ఉన్నాడు? కుటుంబ అంటే ఆ రథాన్ని రక్షించేది, ఆ రథంతో పాటు అర్జునుడిని రక్షిస్తూ తన చేతిలో కర్ర ఉంటుంది కదా, గుర్రాలను కొట్టే కర్ర ఒక సైడ్, ఇంకో సైడ్ గుర్రాలను కంట్రోల్ చేసే తాళ్లను పట్టుకొని, సో అలాంటి స్వరూపము ఆయనకు చాలా అందమైన స్వరూపంగా, అంటే చాలా మనం ఎన్నో భగవంతుడి యొక్క రూపాలు చూస్తాం కదా, కాకపోతే ఇతనికి అలాంటి రూపం చాలా అందంగా కనబడుతుందట. సో అలాంటి రూపాన్ని ఏమంటాడు? భగవతి రతిరస్తు మే ముమూర్షుర్, నా యొక్క రతి, నా యొక్క అట్రాక్షన్, నా యొక్క మొత్తం స్మరణ అంతా కూడా, అట్రాక్షన్ అంతా కూడా ఎవరి మీద పోవాలి? భగవతి, అలాంటి భగవంతుని యొక్క స్వరూపం మీద నా రతి, మన రతి అంతా కూడా ఆయన మీదకి వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాడు. ఎందుకు? ముమూర్షోహో, నా చావు అనేది దగ్గరగా వస్తుంది కాబట్టి నా చావుకి దగ్గరలో నేను తలుచుకుంటూ ఉండాలి. ఎలాంటి రూపాన్ని తలుచుకుంటూ ఉండాలి? ఆ పార్థసారథి రూపంగా ఆ అర్జునుడి యొక్క రథాన్ని రక్షిస్తూ ఉన్న ఆ భగవంతుని స్వరూపాన్ని తలుచుకుంటూ ఉండాలి. యం ఇహ నిరీక్ష అతః గత స్వరూపం. సో ఆయన ఒక్కటి తలుచుకోవడం కాదు, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా అతగత స్వరూపం, వాళ్ళందరికీ వచ్చింది వాళ్ళ యొక్క స్వరూపం, వాళ్ళ యొక్క అసలైన రూపం వచ్చింది. అంత గొప్పగా వాళ్ళందరూ కూడా కురుక్షేత్ర యుద్ధాల్లో దేహాన్ని వదిలిపెట్టారు. సో ఆ రూపం మీద అట్రాక్షన్ రావడం అంటే, ఇప్పుడు భగవంతుని యొక్క రూపం మీద ఆయన తలుచుకుంటున్నాడు కదా, సో ఎప్పుడు తలుచుకుంటే ఉండే స్థితిని సమాధి అంటారు. అంటే ఆ భగవంతుడే మనకు నిరంతరము మన హృదయంలో కనబడుతూ ఉంటాడు అన్నాడు. సో అది సాధించాలి అంటే ఒక అష్టాంగ యోగ ప్రాసెస్లో, ఒక అష్టాంగ యోగం మనం చూసుకుంటే పతంజలి చెప్పిన అష్టాంగ యోగంలో వెళ్తే ఎనిమిదవ స్టేజ్లో వాడు సమాధికి వెళ్తాడు అన్నట్టు. యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి. సో సమాధి స్థితికి మనం వెళ్ళాలి. ఆ సమాధి స్థితిలో ఉంటే మన భగవంతుడు నిరంతరం మనలో గుర్తుంచుంటాడు. అది పర్ఫెక్షన్ స్టేజ్ అంటారు. మరి దానికి వెళ్ళాలి అంటే ఒకవేళ పతంజలి సిస్టమ్ వాడితే ఫస్ట్ యమ, నియమ. యమ అంటే ఏమేమి చెయ్యాలి అనేది, అంటే మనం పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి వరకు ఏమేమి చేయాలి, ఎలా ఉండాలి, ఆ రూల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. నియమ అంటే ఏమేమి చేయకూడదు, ఇవి తినకూడదు, అవి తినకూడదు, ఈ టైంలో నిద్రపోకూడదు, అక్కడ నిద్రపోకూడదు, ఇట్లన్నీ రూల్స్ అన్ని చెప్పాక వీటన్నిటిని పాటిస్తే అప్పుడు ఆసన స్థితికి వస్తారు. అంటే రకరకాల యోగాసనాలు మనకు పతంజలి చాలా యోగాసనాలు చెప్పారు. సో ఆ యోగాసనాలన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ఆ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎట్లా చేయాలి? ఈ యమ నియమాలతోటి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మామూలుగా యోగా క్లాస్కి వస్తారు, సాయంత్రం వచ్చేసి అది ఇష్టం వచ్చిన ఆహారాన్ని భుజిస్తారు. అది కరెక్ట్ ఆసన పద్ధతి కాదన్నట్టు. బయట యోగా నేర్చుకునే వాళ్ళైనా, సోకాలు యోగా డే చేసే వాళ్ళైనా కూడా. కాకపోతే ఆ ఆసన స్థితికి రావాలంటే ఫస్ట్ ఆ నియమాలన్నీ పాటించాలి.
సో అలా ఆసనాలు ఎందుకు చేయాలి? ఇంకా మంచిగా 6 ప్యాక్ అయ్యి శరీరం దృఢంగా అవ్వడానికి కాదు. దానికి నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఉంది. ఏంటి? ధారణ. దాని తర్వాత ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార. సో ఈ ఆసన చేశాక ప్రాణాయామం చేయాలన్నట్టు. ప్రాణాయామం చేస్తే ఏంటంటే మన శరీరంలో ఆన, వ్యాన, ప్రాణ, అపాన అని రకరకాల వాయువులు ఉన్నాయన్నట్టు. 5 రకాల వాయువులు ఉన్నాయి. సో ఈ ఆత్మ అనేది ఈ 5 రకాల వాయువుల్లో తేలుతూ ఉంటుంది. సో జనరల్గా మనందరి ఆత్మ అంటే మన యొక్క ఆత్మస్థితి చాలా కిందికి బొడ్డు దగ్గర ఉంటుంది అన్నట్టు. సో అపాన వాయువు దగ్గర ఉంటుంది. దాన్ని ఏం చేయాలంటే దాన్ని శిరోమండలానికి తీసుకొని రావాలి. అంటే ఆ ఆత్మస్థితిని, ఆ కింద ఉన్న ఆత్మస్థితిని ప్రాణాయామం చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే ఆ ఆత్మస్థితి అనేది పైకి వస్తుంది. ఎందుకు అంటే కింద ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా దాని ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఆలోచిస్తుంటుంది అన్నట్టు. దాని స్థితి అంతా కూడా ఆ కింద ఉంటే. కానీ అదే అది ఎప్పుడైతే పైకి వస్తుందో అప్పుడు ఆత్మకి శక్తి వస్తుంది, ఇంద్రియ నిగ్రహం వస్తుంది అన్నట్టు. అందుకని ప్రాణాయామం చేయాలి. అప్పుడు ప్రాణాయామం చేశాక నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రత్యాహారం. ప్రత్యాహారం అంటే ఆ స్థితిలో ఎటువంటి ఆహారం కూడా వాళ్ళకి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రాణశక్తి అంతా కూడా ప్రాణాయామంతో కంట్రోల్లో ఉంది కాబట్టి మనం ఎందుకు అన్నం ఎందుకు తింటాం? ఎందుకంటే కలియుగంలో ప్రాణం అనేది అన్నంలో ఉంది అన్నట్టు. ప్రాణశక్తి అన్నంలో ఉంది. అందుకని ఒక్కరోజు అన్నం తినకపోతే మన ప్రాణం లేచి రాదు, ప్రాణశక్తి పోతుంది, మనిషి ఏం పని చేయలేడు. సో ఆ ప్రాణశక్తి ప్రస్తుతానికి ఆహారం మీద డిపెండ్ అయింది. కానీ ఆహారం మీద డిపెండ్ కాకుండా ఎప్పుడైతే ఆ ప్రాణాయామం చేస్తారో అప్పుడు వాళ్ళకి ఆ ఆహారం లేకుండా ప్రాణశక్తిని కాపాడుకునే శక్తి వస్తుంది. ధ్రువుడు అలాంటి వాళ్ళు, ధ్రువుడు అసలు ఏం తినలేదు, గాలి కూడా పీల్చుకోలేదు అట్ లాస్ట్లో, అంత చిన్నపిల్లాడు. ఎందుకంటే ఆ స్థితికి వచ్చాడు, ప్రాణాయామం చేసి ప్రత్యాహార స్థితికి వచ్చాడు. అది వచ్చాక ఏమవుతుంది? ధారణ. అప్పుడు వాడికి ఆహారం మీద ఆసక్తి లేదు కాబట్టి అప్పుడు వాడు ఆటోమేటికల్గా వాడి ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఎటువంటి కోరికలు ఉండవు ఇంద్రియాలకి. అప్పుడు ఆ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా వాడు ఏ ఆబ్జెక్ట్ చెప్తే దాని మీద ధారణ చేస్తుంది. సో ఉత్తమమైన వాడు ఏం చేస్తాడంటే పరమాత్మ రూపంలో ఉన్న భగవంతుడు, హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో ఉన్న భగవంతుడి మీద ధారణ చేస్తాడు, అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాడు. అది చేశాక ఆ పరమాత్మ రూపం మీద ధ్యానం చేయడం మొదలు పెడతాడు. అలా కొన్ని వందల సంవత్సరాలు ధ్యానం చేస్తే అప్పుడు వాడికి సమాధి స్థితి వస్తుంది. అంటే ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి తలుచుకునే స్థితి వస్తుంది. కానీ ప్రభుపాదుల వారు ఏమంటారంటే భక్తుడికి డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. భక్తుడికి డైరెక్ట్గా ఎలా వస్తుంది? A devotee more easily attains samadhi or trance by constantly remembering the Lord's personal feature along with his holy name, fame, pastimes, etc. సో చాలా ఈజీగా భక్తుడికి ఇప్పుడు ఈ అష్టాంగ యోగి ఎట్లయితే 7 స్థితులు దాటాక సమాధి వస్తుందో భక్తుడు డైరెక్ట్గా తెచ్చుకోవచ్చు. ఎలా తెచ్చుకోవచ్చు? భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని తలుచుకుంటూ, జస్ట్ భగవంతుని యొక్క, అందుకనే స్వామి యొక్క అర్చనా విధి విగ్రహారాధన అనేది పెట్టింది. ఎందుకంటే విగ్రహంలో ఉన్న స్వామిని గుర్తుంచుకోవడం చాలా కష్టం. అలా విగ్రహం లేదనుకోండి, ఏ రూపాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి, ఆ రూపాన్ని గుర్తుంచుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. సో అందుకనే స్వామి మనకు విగ్రహ రూపంలో వస్తాడంట. ఎందుకంటే విగ్రహంలో ఉన్న స్వామిని తలుచుకుంటే సాక్షాత్తు ఆ వైకుంఠంలో గోలోక బృందావనంలో ఉన్న స్వామికి ఈ విగ్రహంలో ఉన్న స్వామికి ఎటువంటి తేడా లేదు. అందుకనే ఆ విగ్రహ రూపాన్ని మనలో ఎప్పుడూ స్థిరంగా మనలో ఉంచుకుంటే మనం ఏమవుతున్నామో ఆ విగ్రహంలో ఉన్న స్వామిని చూస్తూ 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 ఆరాధిస్తూ ఉంటే మనకు ఆటోమేటికల్గా ఆ గోలోకంలో ఉన్న బృందావనంలో ఉన్న కృష్ణుణ్ణి స్మరించుకునే స్థితి మనకు వస్తుంది. సో అలాంటి రూపం మనకి ఎప్పుడు భగవంతుడు గుర్తుంచుకోవాలంటే ఆ రూపంతో ఏం గుర్తుంచుకోవాలి? ఆ రూపంతో నామము, గుణము, వైభవము. సో ఈ 3 కూడా గుర్తుంటే అప్పుడు స్వామి యొక్క రూపము మన టాటూ లాగా మన హృదయం మీద గట్టి టాటూ లాగా పడిపోతుంది అన్నట్టు. అంటే
మన హృదయం అంతా కూడా స్వామి రూపంతో నిండిపోయి ఉంటుంది. దానికి ఏం చేయాలి? మనకు ఫస్ట్ స్వామి యొక్క నామ రూప గుణ వైభవాలను బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. స్వామి యొక్క నామాన్ని స్మరిస్తూ ఉండాలి. ప్రతి క్షణం నామం జపం చేస్తూ ఉంటే ఆ నామ జపం యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే స్వామి యొక్క రూపం మన హృదయంలో ముద్రితం అవుతుంది. సో అది నామం యొక్క ఎఫెక్ట్. అలా కాదు కానీ ఈ జపం చేస్తే మీకు మీ ఇంట్లో మంచి అమ్మాయి పుడుతుంది, ఈ జపం చేస్తే మీ ఇంట్లో మంచి సంపదలు వస్తాయి, రకరకాల జపాలు చేయొచ్చు. అలాంటివి కూడా దొరుకుతాయి, ఎందుకు దొరకవు, చాలా దొరుకుతాయి. కానీ అవన్నీ దొరికితే హృదయం అంతా కూడా కలుషితం అయిపోతుంది. హృదయంలో ఏముంటుంది? ఇంకా ఒక కోరిక తీరితే ఇంకో 10 కోరికలు దాని ఇంకా ముట్టుకొస్తాయి. అది భౌతిక ప్రపంచం యొక్క స్వరూపం. ఎప్పుడు కూడా ఇది అయిపోయింది కదా నేను సంతోషంగా ఉంటానని కాదు. ఇల్లు కొనుక్కున్నాం అనుకోండి, అమ్మాయి ఇల్లు కొనుక్కుంటే నాకు కోరికలు అంతే. ఇల్లు కొనుక్కోగా సరిపోదు కదా, దానికి నిన్న ఎవరో చెప్తున్నారు 90 లక్షలు ఇల్లు కొంటే 40 లక్షలు దాని డెకరేషన్కి అయిందట. మళ్ళీ దానికి అది కావాలి, ఇది కావాలి, ఇంటీరియర్స్ చేయించాలి, అవి చేయించాలి. సో ₹1 పెట్టి వాళ్ళు ఉంటారా అంటే వాళ్ళు అక్కడ వదిలేసి మళ్ళీ హైదరాబాద్లో ఉంటారట. ఏం ప్రయోజనం లేదు. సో అలా మన కోరికలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి తీరిందని అనుకుంటే ఇంకో 10 కోరికలు మొదలవుతాయి. సో ఆ హృదయం అంతా కూడా కలుషితం అవుతుంది. కానీ హరినామం ఎప్పుడైతే జపిస్తామో, హరినామం ఎప్పుడైతే మనం ఆచార్య ముఖన ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా తీసుకొని మనం ఎప్పుడైతే జపం చేస్తామో అవి ఆ శక్తి మనకేం చేస్తుందంటే స్వామి యొక్క స్వరూపాన్ని సదా మన హృదయంలో తలుచుకునే స్థితిని ఇస్తుంది. ఎందుకు స్వామి యొక్క రూపాన్ని మనం తలుచుకోవాలి సదా మన హృదయంలో అంటే, ఎప్పుడైతే స్వామి యొక్క రూపాన్ని తలుచుకొని దేహాన్ని వదిలిపెడతామో అప్పుడు మన యొక్క స్వరూపం మనకు వస్తుంది. రూపం ఆయన రూపం తలుచుకుంటే మన రూపం మనకు వస్తుంది. సో ఎంత గొప్పది అంటే ఆ యుద్ధక్షేత్రంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దేహాన్ని వదిలిపెడుతూ వాళ్ళ యొక్క స్వరూపాన్ని పొందారట. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు నిరంతరం భగవంతుని యొక్క రూపం చూస్తున్నాడు. ఎంత గొప్పది భగవంతుని యొక్క కృప అంటే అర్జునుడికి ఎప్పుడు పార్థసారథి రూపం కనపడలేదు. ఎందుకంటే అర్జునుడు వెనకాల ఉన్నాడు, వెనక ఉన్న స్వామి రూపాన్ని చూస్తున్నాడు. కానీ ముందు ఎలా ఆ రథాన్ని నడుపుతున్నాడు, ఎలా రథాన్ని చేస్తున్నాడు అనేది భీష్ముడు చూస్తున్నాడు. అంతే కదా, అర్జునుడికి కనపడుతుందా? అర్జునుడికి ముందు అర్థం లేదు కదా కృష్ణుడు ఏం చేస్తున్నాడు అనేది అర్జునుడికి కనపడ్డాడు. ఆ రూపమే కనపడలేదు అర్జునుడికి. కానీ అర్జునుడి కంటే ఎక్కువ కృప భీష్ముడికి ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే భీష్ముడు ప్రతినిత్యము ఆ భగవంతుడు ఎలా రథాన్ని నడిపిస్తున్నాడు, ఎలా చూస్తున్నాడు, ఎలా ఆ పార్థ సారథిగా ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు అనేది నిరంతరం స్మరించుకుంటున్నాడు. అలానే ఆ రూపాన్ని ఆ యుద్ధ క్షేత్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఆ రూపాన్ని చూస్తున్నారు. కౌరవుల పక్షాన ఉండని, పాండవుల పక్షాన ఉండని వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడు తిరుగుతూ ఉంటే ఆ రూపాన్ని చూస్తూ చూస్తూ దేహాన్ని వదిలిపెడుతున్నారు. వాళ్ళు ఎన్నో పాపాలు చేసి ఉండొచ్చు, వాళ్ళు ఎన్ని దుష్కర్మలు చేసి ఉండొచ్చు, కానీ ఆ స్వామి యొక్క రూపం చూడంగానే వాళ్ళ యొక్క స్వరూపం వచ్చిందట. మరి ఈ స్వరూపం అంటే ఏంటి? ఎందుకు స్వరూపం రావాలి అంటే మనము మన కర్మానుసారముగా మనకు మాయ ఒక అసత్య శరీరాన్ని ఇచ్చింది. ఫాల్స్ బాడీస్ అంటున్నారు రూపాలు. అంటే అవి నిజమైన శరీరాలు కావు, అసత్య శరీరాలని మనం పూర్వజన్మలో చేసుకున్న కర్మను బట్టి మనకు మాయా శరీరం అనేది మాయ ఇస్తుందట. ఇదంతా కూడా మాయ యొక్క స్వరూపం అని చెప్తారు రూపాలు. ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారు? The conditioned souls rotating in the evolutionary cycle from the aquatics up to the form of Brahma are all in the form of Maya, or the form obtained by one's own actions and abandoned by nature, material nature. ఇవన్నీ కూడా మాయ యొక్క స్వరూపాలట. మాయ రకరకాలుగా ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేస్తారు, రకరకాల బొమ్మల్ని తయారు చేసి మన యొక్క కర్మను బట్టి, మనం పూర్వజన్మలో చాలా మంచి కర్మ ఉంటే ఒక ఐశ్వర్యరాలం వస్తుంది, లేకపోతే ఒక ముఖేష్ అంబానీ ఇంట్లో పుడతాం, నీకేం లేకపోయినా కూడా కోట్ల సంపాదనతో ఆరాంగా బతకవచ్చు, లేకపోతే బిల్ గేట్స్ ఇంట్లోనో లేకపోతే ప్రెసిడెంట్ ఇంట్లోనో పుడుతుంది. సో ఆ కర్మని బట్టి మనకు ఆ శరీరాన్ని ఎవరు అవార్డు చేస్తున్నారు? ప్రకృతి, మాయ. మాయ మనకు రకరకాల శరీరాలను ఇస్తుంది. మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఆ శరీరాలే మన స్వరూపం అనుకొని
ఎందుకంటే మన స్వరూపం అనేది ఒకటి ఉంది కదా, మనకు ఒక స్వరూపం ఉంది, మనకు ఒక రూపం ఉంది, మనకు యాక్చువల్ శరీరం యొక్క రూపం ఉంది. కానీ అది దొరకనప్పుడు ఏం చేస్తాం? మనకు ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు ఒక మంచి మంచి వస్తువు కావాలి, సూపర్ వస్తువు కావాలి. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద కాసుల పేరు వేసుకోవాలి, పెళ్ళిలో వేసుకోవాలంటే ఏం చేస్తారు? అది కొనాలంటే ఒక 10 లక్షలు 20 లక్షలు అవుతుంది. సింపుల్గా ఏం చేస్తాం? మనం ఫ్యాన్సీ షాప్కి వెళ్ళి ఒక అద్దెకు దొరుకుతాయి ఆ రోజు కదా, అద్దె జ్యువెలరీనే వేసుకుంటారు ఎక్కువ శాతం పెళ్ళిళ్ళలో. ఎందుకంటే ఎక్కడ పోతాయో అనేసి ఒరిజినల్ గుడ్డ కూడా లోపల దాచుకోవాలి. సో అద్దె జ్యువెలరీ తెచ్చేసుకుంటాం, చాలా ఈజీగా దొరుకుతుంది కదా. ఎంత ఒక అద్దెకు ఒక 1000 రూపాయలు ఇచ్చేస్తే చాలు, నీకు ఎటువంటి డిజైన్ జిఆర్టీలో ఉన్న డిజైన్స్ అన్ని కూడా వాడు అక్కడ పెడతాడు, ఏదన్నా వచ్చి వేసుకోవచ్చు. సో మనం సాటిస్ఫై అయిపోతాం. ఏంటి? ఈ ఇమిటేషన్ జ్యువెలరీ తోటి సాటిస్ఫై అయిపోయి ఆ రోజు ఫంక్షన్ కానీ చేస్తాం కదా. ఎందుకంటే మనకు ఒరిజినల్ది దొరకట్లేదు కాబట్టి. ఒరిజినల్ దొరికితే ఇప్పుడు ముఖేష్ అంబానీ వాళ్ళ కోడలి పెళ్ళి అయితే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కటి వేసుకుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఒరిజినల్ అవైలబిలిటీ ఉంది. పోయినా కూడా దాన్ని ఏరు పెట్టడానికి 100 మంది అక్కడ ఉన్నారు పెళ్లిలో సేవకులు. సో వాళ్ళకి భయం లేదు, వాళ్ళు ఒరిజినల్ వేసుకుంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి స్వరూపం అనేది దొరికింది కాబట్టి. కానీ ఎప్పుడైతే జీవి ఆ స్వరూపం అనేది దొరకదో, ఇదే రూపం నేనది అనుకునే భావనతోటి అడ్జస్ట్ అయిపోతాడు. అడ్జస్ట్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది? రకరకాల కష్టాలు అనేది వస్తుంటుంది అంటే, ఎందుకంటే అది అసలు స్వరూపం కాదు కదా, డూప్లికేట్ రూపం. ఆ డూప్లికేట్ రూపం ఎప్పుడు ఏం చేస్తుంది? మనకు రకరకాల కష్టాలని, ఆత్మకి ఒక రకమైన కష్ట భావన అనేది వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ డూప్లికేట్ రూపంకి అన్ని చిల్లులే ఉన్నాయి అన్నట్టు. ఎందుకంటే దానికి ముసలితనం ఉంది, జరా ఉంది, వ్యాధి ఉంది. సో దానికి రకరకాల నొప్పులు వస్తాయి, రకరకాల వ్యాధులు వస్తాయి, అవి మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి, ఏం చేయనీయవు, మన రకరకాల కష్టాలు పడుతూ ఉంటాయి. సో అలానే పెరుగుతున్న కొద్దీ, ముసలితనం వస్తున్న కొద్దీ కష్టాలు పెరుగుతుంటాయి. యంగ్లో ఉన్నప్పుడు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, 20, 25, 30, 35 వరకు ఓకే. 40 దాటాక స్టార్ట్ అవుతాయి కష్టాలు. 40 నాకు కూడా దాటాయి కాబట్టి కష్టాలు స్టార్ట్ అయినాయి. సో అప్పటి వరకు ముసలితనం అంటే ఏదో తెలియదు. అప్పుడు అసలు అర్థం కాదు, అయ్యో వీళ్ళందరూ ఎందుకు కష్టపడుతున్నారు అనేది వయసులో ఉన్నప్పుడు పరిగెత్తుకుంటూ అన్నీ చేస్తుంటాం. కానీ అది వస్తున్న కొద్దీ ఆ రూపం యొక్క కష్టాలు అనేది మనకు తెలుస్తుంది. సో ఎప్పుడు అట్లీస్ట్ 40 తర్వాత మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ఈ రూపం నాకు కష్టం వస్తుంది, ఈ రూపం నాకు వద్దు, నా యొక్క ఒరిజినల్ స్వరూపం, నాకు ఒక స్వరూపం అనేది ఉంది. నేను వైకుంఠ లోకంలోనో ఆ గోలోక బృందావనంలో ఒక స్వరూపంతో నేను ఉన్నాను కాబట్టి ఆ స్వరూపానికి నేను వెళ్ళాలి. అలా కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో చనిపోయిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ ఒరిజినల్ స్వరూపం, ఆ గోలోక బృందావనంలో వైకుంఠంలో ఉన్న స్వరూపంలోకి వాళ్ళందరూ వాళ్ళ స్వరూపంలోకి వాళ్ళ పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోయారు. సో మన సమాధి మనకు ఆ స్వరూప సిద్ధిని ఇవ్వాలి. సో అది మానవ జీవితం యొక్క లక్ష్యం. ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారు? ద కంక్లూషన్ ఈస్ దట్ ఓవర్ డైస్ లుకింగ్ ఆన్ ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ within or without attains ఈజ్ స్వరూప, విచ్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ లైఫ్. మన జీవితం యొక్క సుప్రీం పర్ఫెక్షన్. మనం అన్నిటిలో పర్ఫెక్ట్ ఉండాలనుకుంటాం కదా, నాకు అది పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి, ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి, అది కరెక్ట్గా ఉండాలి, ఇది కరెక్ట్గా ఉండాలి. కానీ ఒక జీవితం యొక్క హైయెస్ట్ పర్ఫెక్షన్ ఏంటి అంటే మనోస్వరూప సిద్ధిని మనం పొందడము. దాన్ని ఎలా పొందగలుగుతాం? మనం చనిపోయేటప్పుడు ఆ భగవంతుని యొక్క స్వరూపాన్ని తలుచుకుంటూ వదిలినప్పుడు మన స్వరూప సిద్ధికి మనము పొందుతాము. అప్పుడు మన జీవితం యొక్క పరిపూర్ణతను వస్తుందన్నమాట. మరి అలాంటి స్వరూప స్థితి రావాలి అంటే ఆ భగవంతుని ఎలా తలుచుకోవాలంటే భగవంతుని యొక్క నామము తలుచుకుంటూ ఉంటే ఆ రూపం మన హృదయంలో స్థానంగా నిలబడిపోతుంది. అలాంటి స్థితిని, అలాంటి శక్తిని నామం మనకి ఇస్తుంది. అంత గొప్పది నామం. మనలో ఎన్నో కల్మషాలు ఉండొచ్చు, మనలో కామం, క్రోధం, లోభం, మదం, ఆశ్చర్యం అన్నీ నిండిపోయి ఉన్నాయి. అవన్నీ అప్పుడప్పుడు బయటకు వస్తూ ఉంటాయి, అనర్థాలన్నీ బయటకు వస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనం ఇంకా సాధన స్థితిలో ఉన్నాం కాబట్టి, పర్ఫెక్షన్ స్థితిలోకి రాలేదు కాబట్టి మనలో ఉన్న అనర్థాలు బయటకు వస్తుంటాయి. కానీ ఆ అనర్థాలన్నింటినీ మనం తుడుచుకొని ఆ భగవన్నామాన్ని తలుచుకుంటూ ఉంటే అట్లీస్ట్ మనం ఆ సమాధి స్థితికి వస్తాం. అందుకని ఆ భగవన్నామం ఒక్కటే మనల్ని
కంప్లీట్గా ప్యూరిఫికేషన్ అయిపోతుంది. అందుకని ఎప్పుడైనా బాగా నామం చేయలేదనుకోండి, ఆ వారం రోజులు మనలో టెన్షన్లు అన్నీ వస్తుంటాయి. కొన్ని కొన్ని పనులు ఉన్నప్పుడు మనం నామం సరిగ్గా చేయలేము, టెన్షన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు. అప్పుడు ఆటోమేటికల్గా ఉండే టెన్షన్స్ ఇంకా డబుల్ అవుతాయి. ఎందుకంటే నామం యొక్క శక్తి మన దగ్గర లేదు కాబట్టి, నామాన్ని మనం సరిగ్గా చేయట్లేదు కాబట్టి. సో అందుకని ఆ నామాన్ని ఎప్పుడైతే మనం కరెక్ట్గా ఉచ్చరిస్తామో మనలో ఉన్న అనర్థాలన్నీ పోయి ఆ స్వామి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు హృదయం అంతా వాటితో నిండిపోయి ఉంది, ప్లేస్ లేదు, ఫుల్గా నిండిపోయి ఉంది. స్వామి రూపం లోపలికి వస్తానన్నా కూడా, పరమాత్మ లోపలికి చుచ్చుకొని వద్దామన్నా కూడా మనకు ఖాళీ లేదన్నట్టు, అక్కడ ఫుల్గా నిండిపోయి ఉంది. సో దాన్ని కొంచెం ఖాళీ చేస్తే కదా భగవంతుని రూపం లోపల పోయేది. సో ఆ ఖాళీ చేసే ప్రాసెస్ మనకు హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, అలా నామాన్ని ఉచ్చరిస్తూ ఉంటే దాంట్లో ఉన్న చెత్తంతా పోయేసి సుందరమైన మనకు నచ్చిన అందమైన స్వరూపం భగవంతునితోటి మన హృదయం అంతా నిండిపోయినప్పుడు మనకు అసలైన సంతృప్తి అనేది లభిస్తుంది. మన స్వరూప స్థితికి నమ్ముతాం. ఓకే, అన్న క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ప్రాణాయామ, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి. కాదు, అది లాస్ట్ క్లాస్ లేవనుకుంటా. సో అదేమవుతుందంటే యాక్చువల్లీ అర్జునుడు భీష్ముడు ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు దుర్యోధనుడికి, ఏమనంటే రేపు నేను అర్జునుడినైనా చంపుతాను, లేకపోతే కృష్ణుడితోటి ఆయుధాన్ని ఎత్తిస్తాను అనేసి. సో అతను ఎంత భీకరంగా పోటీ చేస్తాడంటే వీడు ఇంకా భగవంతుడు తన ఎందుకంటే భీష్ముడు రెడీగా ఉన్నాడు నా ప్రతిజ్ఞని చెడగొట్టదనేసి, ఎట్లయినా అర్జునుడిని చంపేస్తే దానికి రెడీగా ఉన్నాడు. సో ఇప్పుడు ఎవరితో ఒకరి ప్రతిజ్ఞ చెడిపోతే కదా యుద్ధం ఆగేది, లేకపోతే అట్లనే ఫియర్స్ఫుల్గా పడుతుంది. అఫ్కోర్స్ అర్జునుడిని చంపలేడు భీష్ముడు, ఎందుకంటే కృష్ణుడు ఉన్నాడు కాబట్టి. సో భీష్ముడు యొక్క ప్రతిజ్ఞను కాపాడడానికి అర్జునుడు ఏం చేస్తాడు, భగవంతుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ విరిగిపోయిన చక్రాన్ని తీసుకెళ్ళి భీష్ముడి మీదకి చంపడానికి వెళ్తాడు అన్నట్టు. వెంటనే భీష్ముడు ఆపేస్తాడు, ఎందుకంటే కృష్ణుడు ఆయుధం ఎత్తేసాడు కాబట్టి, ఆయన ప్రతిజ్ఞ సాటిస్ఫై అయిపోయింది కాబట్టి. ఎందుకంటే దుర్యోధనుడు ఎక్కరిస్తాడు అన్నట్టు, నువ్వు ఎప్పుడు పాండవ పక్షపాతి, నువ్వు అసలు నీ యొక్క పవర్ తోటి యుద్ధం చేయట్లేదు, శత్రువుడికి అది అవమానం కదా. సో అప్పుడు ప్రతిజ్ఞ చేశాడు, ఆ ప్రతిజ్ఞ ఆయన సాటిస్ఫై అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది కాబట్టి వెంటనే సూర్యుడు కూడా అస్తమించి యుద్ధం అక్కడికి ఆగిపోతాడు. సో అట్లా ఇద్దరిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ భగవంతుడు అక్కడ క్లోజ్ చేశారు అంటే ఆ రోజు యుద్ధాన్ని. ఆ ఫామ్ ఎందుకంటే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు కదా, ఎట్లా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడంటే ఉత్తరీయం, అంటే మన బట్టలు కూడా పడిపోయేంత పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చామంటే ఎంత ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఉందనుకో, ఏమన్నా అయిందనుకో పరిగెత్తుకుంటూ ఎట్లా వెళ్ళిపోతాం, అసలు మన శరీరం ఏంటో మనకు గుర్తుంది. అలాంటి రూపంలో స్వామి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు జస్ట్ అర్జునుని రక్షించడానికి. అవన్నీ రకరకాల ఫీచర్స్ ఆఫ్ పార్థసారథియే. పార్థసారథే రకరకాలుగా, ఎందుకంటే యుద్ధం మొత్తం పార్థసారథి రూపమే కదా. సో ఆ పార్థసారథి రూపంలో ఉన్న రకరకాల ఫీచర్స్ని ఆయన గుర్తుంచుకుంటున్నాడు. శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై, శ్రీమద్ భాగవతం కి జై.